بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پارٹ 2 ہی سمجھ کے سنیں آپ، جو میں نے اپنی پچھلی اس میں کیا تھا آڈیو میں، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے نیگیٹو پوائنٹس اور پازیٹیو پوائنٹس جو بھی ہیں، یعنی پلس پوائنٹ اور مائنس پوائنٹ کو ہم ذرا سا خود سوچیں، بیٹھ کے غور کریں اور ان کے اوپر کام کریں، تو بڑے آسانی سے ہم اپنی زندگی کو اور بھی سہل اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. اسی میں بس میں نے جو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم میں کسی کی بات میں کے بیچ میں بہت بات کو پکڑ لے کے اور آگے بڑھا دیتے تھے، اسی کو میں لے کے اگر چلوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ ہم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی عجیب سی ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ کوئی شخص بیمار ہے، یہ چونکہ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا پلس پوائنٹ ہے، وہ میرا نیگیٹو پوائنٹ تھا، مائنس پوائنٹ میں آ گیا تھا پچھلا آڈیو، اور یہ پلس پوائنٹ جو کہ ہم سب ہماری فیملی اس پہ بہت زیادہ عمل کرتی ہے. ہمارے یہاں جب بچے چھوٹے تھے، میرے بچے جب بہت چھوٹے تھے، ان کی گروئنگ ایج تھی 5 سال 6 سال کے بعد سے، تو ہماری ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے جو ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے مل کے کیا، کہ ہم ہر ہفتے جمعے والے دن بیٹھتے تھے. جب شام میں میرے ہسبینڈ آ جاتے تھے اپنے بینک سے، تو ہم بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے بچوں کو لے کے ہوم ورک وغیرہ کر کے، اور پھر ہم بیٹھ کے ایک طرح کی ہماری میٹنگ پوائنٹ یا میٹنگ ڈے ہوتا تھا. اس میں ہم بچوں سے ان کے اسکول کے پرابلمس پوچھتے تھے، اور بچے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہم سے کیا شکایت ہوئی، ہم نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا. جیسے جیسے بڑھتے گئے یہ ہمارے میٹنگ ڈیز جو ہیں یہ ہوتے گئے، ہمارے ہمیشہ رہے اور اسٹل ہیں الحمدللہ. وہ چاہے ٹیلی فون پہ ہو، چاہے کیسے بھی ہو، ہم ایسے ہی اب بھی کرتے ہیں اسی طرح سے. تو اس سے ہوا کیا کہ وہ بچے ہمیں اپنے پرابلمس، اپنی اچھی بری باتیں بتاتے گئے، اسکول کالج ٹیچرس کی سب کی، اور ہم انہیں اپنی باتیں بتاتے گئے کہ ہمیں کہاں کس چیز سے، کہاں کس بندے سے شکایت ہوئی، کیوں ہوئی. پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے تھے نہیں یہ بات آپ نہیں مما، یہ بات آپ ایسے زیادہ سوچ رہی ہیں، ایسا ہے نہیں، وہ بندہ ایسا نہیں، ایسے نہیں کہہ سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. یا میرے ہسبینڈ کہتے تھے نہیں آپ غلط سوچ رہے ہو، آپ اس کو اپنے لیے زیادہ بہتر سوچو، وہ زیادہ اچھا بندہ ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا. تو اس طرح سے وہ غلط فہمیاں جو مجھے اگر کسی سے ہوتی تھیں وہ اسی وقت ختم ہو جاتی تھیں. اور ہم آج تک ہمارا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا، آج تک ہمارا یہی ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ بھی ضرور اس قسم کے پرابلم، جس میں کہ غیبتیں کسی کی نہیں ہوتی الحمدللہ، بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ اس نے اس لیے کہا ہوگا کہ وہ شاید وہ یہ نہ سمجھا ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے اگر کسی سے بدگمانی ہے تو مجھے خیر ہو جاتا ہے، اور سمجھانے والے بچے ہی ہوتے ہیں. بچے تو آج کل ماشاءاللہ سے ان قسم کی باتوں میں، ان گفتگوؤں میں ہے ہی نہیں کہ اس کی غیبت کرنا یا اس سے کسی کو شکایت ہے. وہ اپنی زندگیاں بڑی اچھی گزارتے ہیں سب بچے دنیا میں، اور وہ کسی سے شکایتیں کرتے ہی نہیں، ان کو کمپلینس ہوتی ہی نہیں. اس طرح سے وہ ہمارا ماشاءاللہ سے چلتا ہے. تو ہمارا ایک یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی ضرور کیجیے. اور ہوپ سو کہ ماشاءاللہ سے سب سمجھدار لوگ ہیں، سبھی کرتے ہوں گے. اگر کوئی نہیں کرتا تو سے شروع کرتے ہیں، اچھا کام ہے، برا نہیں ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں اچھی لگی. بہت سارے لوگ جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ کرتے تھے، تو ہم ڈسکس کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلاً یہ کہ اسلامی طریقہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کے لیے برا مت کہو. تو اس برائی میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ چند لوگوں کا اگر جیسے ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم تیمارداری کرنے جا رہے ہیں ہاسپٹل میں یا گھر میں یا کہیں، تو اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھول لے جائیں، فروٹ لے جائیں کچھ اس طرح سے، اور اس مریض کے پاس ظاہر ہے کہ آپ مریض کے پاس
पास जाते हैं उसकी इयादत करें और बस उससे अच्छी अच्छी बातें करें, उसके सामने सेहत की बातें ना करें बहुत ज़्यादा, कि वो आपके तौर पे तो आप समझेंगे कि वो पॉजिटिव है कि हाँ मैं बहुत सेहतमंद हूँ, देखिए वो कितने सेहतमंद हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप उसके सामने उसको बस तसल्ली दें कि इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपका अच्छा डॉक्टर है और इंशाअल्लाह वो कह रहे थे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये वो उसके सामने बैठ के अपनी सेहत की और अपने बच्चों की सेहत की बातें ना करें कि मेरा बच्चा तो इतना सेहतमंद है, वो तो मैं तो इतना माशाल्लाह से वॉक करता हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। उससे क्या होगा कि वो हर्ट होने लगेगा उस वक्त। इसी तरह से आपके पास अल्लाह ने अगर नवाजा हुआ है आपको बहुत ज़्यादा, तो किसी जो कि ज़रा सा सफ़ेद पोश बंदा है आपकी फैमिली में या आपके जहाँ भी आप जिससे भी मिल रहे हैं, उसके सामने बैठ के आप अपनी अमारत के, अपनी दौलत के, अपनी गाड़ियों के, अपनी फरारियों के और अपने घर के बड़ेपन और नौकरों के और चाकरों के और आपके पास शेफ़ है और आपके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, काम करने वाली मासियाँ हैं, इस तरह से ना जिक्र करें कि उसका दिल छोटा हो। अल्लाह ने आपको दिया है, उसकी हिफाजत कीजिए और उसमें से लोगों में तकसीम कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको इसीलिए दिया है कि आप लोगों में तकसीम करें और आप एक रुपया देंगे तो आपको 10 रुपये तो मिल जाएंगे अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए बजाय इसके कि आप उसके सामने बैठ के अपनी गाड़ियों के और अपने घरों के, कि आपके पास 40 घर हैं और 50 घर हैं और किराए पे दिया हुआ है और बिल्डिंग किराए पे चढ़ाई हुई है, ये उसके बजाय आप उसके सामने नॉर्मल गुफ्तगू करें ताकि उसको ये एहसास ना हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे की कहानियाँ सुना के उसको ना ही मार करें और ना उसका दिल वरना उसका दिल बहुत छोटा हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि हम अगर इस पर गौर करते रहें। कोई अगर बच्चा है, वो अगर किसी भी वजह से उसके नंबर कम आए तो अपने बच्चों के बैठ के तारीफ़ें ना करें कि मेरे तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, उनके तो यूँ एडमिशन हो जाते हैं, उनका तो ये हो गया। नहीं, अल्लाह की सब कुछ देन है। दुआ ये करें कि अल्लाह ज़िंदगियाँ दे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब कुछ बन जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी वहीं से आते हैं ना, बच्चे ही बड़े होके किसी के बच्चे होते हैं ना जो कि इन तमाम फील्ड्स में आते हैं। कोई सीए कर रहा होता है, कोई एससीए का इम्तिहान दे रहा होता है, कोई कुछ है तो कोई पीएचडी कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को आबाद रखे और खुश रखे। लेकिन अगर उनमें से कोई किसी वजह से थोड़ा सा नहीं पढ़ सक रहा है, उसके इम्तिहानों में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या वो वीक है पढ़ाई में, तो उसके सामने ये तस्करे ना करें, ना उस बच्चे के सामने ना उसके पेरेंट्स के सामने, बल्कि हौसला दें अल्लाह ने चाह कौन सी ज़िंदगी है तो पास हो जाएगा, अगली दफ़ा अच्छे नंबर आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, सब बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से कोई कमज़ोर वीक इंसान हो, कमज़ोर जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो या कोई स्पेशल बच्चा हो, तो उसके सामने बिल्कुल अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के हर वक्त के मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम जाती हूँ और बड़ा एंजॉय मैं तो करती हूँ और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी फिट हूँ और मैं तो मोटी नहीं होती और मैं बड़ा फिट रहती हूँ। अब वो कमज़ोर शख्स जो है बेचारा, वो अपने आप को अजीब मुश्किल में उस वक्त समझ रहा होता है। कोशिश करें कि हर उस जगह जहाँ पे किसी का वीक पॉइंट आपके सामने हो तो अपने आप को बड़ा चढ़ा के ना पेश करें, बल्कि उसके लिए कोशिश करें कि वो आप उस जैसा बन जाए, उस वक्त उस जैसा बन जाए। इसमें होगा क्या? कुछ भी नहीं। आप तो वैसे के वैसे हैं, आप वैसे अमीर रहेंगे, आप वैसे खूबसूरत है। अब आप एक किसी भी थोड़े से दबते हुए रंग वाली बच्ची या बच्चे के सामने आप खूबसूरतियों की तारीफ़ें करेंगे, अपनी किसी कज़न की या अपनी या किसी की भी, तो सामने वाला बंदा बैठा हुआ अक्सर ये सोच रहा होगा कि मैं तो कोई बहुत ही बुरा सा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अमीर सा हूँ। ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं होता, बल्कि उसको हौसला दें कि ये क्या है खूबसूरती। खूबसूरती तो किरदार की होती है। छोड़ो, तुम तो इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने स्मार्ट लग रहे हो, उसमें उससे उसका हौसला बढ़ेगा, वो आपसे प्यार करेगा। और प्यार क्या है? प्यार है क्या? प्यार दुआ है।
आप जब किसी का दिल रखते हैं, जब आप किसी का प्यार करते हैं, जब आप किसी के कंधे को सहलाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, उसको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, आप यकीन कीजिए, मुझे इस वक्त भी कहते हुए मज़ा आ रहा है, यकीन कीजिए आपको दुनिया मिल जाती है। आपको इतनी दुआएं मिलती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते उन दुआओं को, आप सोच भी नहीं सकते उन दुआओं को।